بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مقصود گوہر۔ دوستو، افغانستان میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ تناؤ ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جو امید ایک پیدا ہوئی تھی وہ امید تھی انٹرا اخوان مذاکرات جو ہیں، جو بین الاخوان مذاکرات ہیں، جنہیں امن مذاکرات کا نام بھی دیا جاتا ہے، کہ اس کا کوئی مثبت نتیجہ آئے گا، لیکن کوئی مثبت نتیجہ اس کا ابھی تک برآمد نہیں ہوا ہے۔ جہاں آ کے بات اٹکی تھی وہیں اٹکی رہ گئی ہے۔ طالبان نے کیونکہ جنگ بندی نہیں کی تھی، طالبان آگے سے آگے جو ہے وہ پیش قدمی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ معاہدہ نہ ہونے کی ایک جو وجہ جو تھی، ایک تو خود کابل حکومت جو ہے، افغانستان کی حکومت ہے جو صدر اشرف غنی کی ہے، اور اس کے جو کو پارٹنر ہیں عبداللہ، یہ لوگ اس حوالے سے سنسیئر نہیں ہیں۔ یہ بیک وقت ڈیول گیم کر رہے ہیں کہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، اور مذاکرات کے ذریعے یہ دیکھنا چاہتے ہیں انہیں کیا شیئر ملتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی سیاست اور سازش کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک طرف انڈیا سے رابطہ ہے، اسرائیل سے رابطہ ہے، پھر جو وہاں طالبان کے مخالف قوتیں ہیں، قبائل ہیں، ان کو بھی ری آرگنائز یہ کر رہے ہیں اور کچھ کر چکے ہیں۔ پھر تحریک طالبان پاکستان ہے، داعش ہے، پھر وہ رشید دوستم کی جو سربراہی میں کچھ تخریب کار لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے اب ایک جگہ اکٹھے ہو کر طالبان کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ لڑنا چاہ رہے ہیں۔ اندرونی سطح پر صورتحال یہ ہے کہ امریکن افواج کے انخلا کے بعد جو ہے صورتحال یہ بن رہی ہے کہ وہ جو طالبان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جو مالی امداد امریکہ کی طرف سے ملتی تھی، وہ امداد اب بند ہو چکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے افغان حکومت کے لیے اپنی سیکورٹی فورسز کو، افواج کو، اور حکومت کے جو مختلف محکمے ہیں ان کو تنخواہ دینا بھی جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نچلے جو طبقے ہیں، افغان حکومت سے جو لوگ وابستہ ہیں، ان میں بے چینی پائی جا رہی ہے، اور غیر یقینی صورتحال سے وہ بالکل تنگ آ چکے ہیں، اور وہ بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ کب طالبان کی افواج جو ہیں کابل میں داخل ہوتی ہیں اور وہ ان کے سامنے سرنڈر کر کے ان کی افواج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب اصل معرکہ جو فائنل ہونا ہے اس کا وقت آن پہنچا ہے، اور طالبان جو ہیں کابل حکومت کا تختہ الٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ صورتحال جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا مخدوش ہونا، یہ ہوتی جا رہی ہے کہ تخریب کار جو لوگ ہیں، دہشت گرد جو لوگ ہیں، جو افغان حکومت کے پروردہ لوگ ہیں، ان کی طرف سے اب دہشت گردی کی وارداتیں جو ہیں، واقعات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج ہی کابل یونیورسٹی پر حملہ ہوا ہے، اور اس حملے نے پشاور میں جو اسکول کے بچوں پر حملہ ہوا تھا اس حملے کی تاریخ دہرا دی ہے۔
اس کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اتنا افسوسناک حملہ ہوا ہے، اس میں بہت سے طالب علم جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، بہت سے زخمی ہیں، ہر طرف آہ و بکا ہے۔ تو اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی، اس سے پہلے ہاسپٹل پر حملہ ہوا تھا، اس سے پہلے مسجد پر حملہ ہوا تھا، پھر امام بارگاہ پر حملہ ہوا تھا، پھر سکھوں کے گردوارے پر حملہ ہوا تھا۔ افغان حکومت کی کوشش ہے کہ دہشت گردی کی اس طرح کی وارداتیں کی جائیں، اس کا الزام جو ہے طالبان کو دیا جائے کہ تاکہ طالبان کی جو عوامی مقبولیت ہے، جو عوامی پذیرائی انہیں مل رہی ہے، وہ اس مقبولیت میں کمی ہو۔ افغان حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم تو امن کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم تو امن مذاکرات کی میز کی طرف بھی جا رہے ہیں، لیکن طالبان جو ہیں جنگ بندی نہیں کر رہے، دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے خوف اور بد امنی کی فضا کو فروغ دے رہے ہیں۔ دوسری طرف طالبان نے جو ہے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ ان کا کسی دہشت گردانہ کارروائی میں کوئی حصہ ہے۔ یہ ابھی جو یونیورسٹی میں آج جو واقعہ ہوا ہے، انہوں نے اس سے بھی انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحریک طالبان جو ہے وہ حق اور سچ کی آواز ہے، وہ کبھی بھی معصوم بچوں، طالب علموں، خواتین، بوڑھوں، جوانوں جو بے گناہ ہیں، جن کا جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی جو ہے وہ طالبان کا نہ مشن ہے، نہ منشور ہے، نہ منشا ہے۔ لہذا اس کارروائی سے طالبان نے بالکل اپنے آپ کو الگ کیا ہے اور اس کی انکار کیا ہے، تردید کرتی ہے۔ تو دوستو، اب طالبان نے یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے ایک فائنل وارننگ جاری کر دی ہے۔ وہ فائنل وارننگ یہ جاری کی ہے کہ وہ کابل حکومت کا اب فائنلی تختہ الٹنے جا رہے ہیں، کابل پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ جو لوگ اس جنگ سے پہلے، اس حملے سے پہلے ہتھیار ڈال کر طالبان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں یا اپنے آپ کو طالبان کے سامنے غیر مشروط طور پر ان کے حوالے کر دیتے ہیں، تو طالبان کی طرف سے ان کے لیے مکمل امان ہے، امن ہے، اور انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا اور اس کے بعد اگر وہ حملہ کر دیتے ہیں، سارا کابل فتح کر لیتے ہیں، تو پھر جو لوگ ان کے خلاف لڑیں گے، جو ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، جن لوگوں نے ہتھیار نہیں ڈالے ہوں گے، ان کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے بعد میں طالبان کی جو عدالتیں ہیں وہ کریں گی، اور اچھے اور برے نتائج کے ذمہ دار جو ہیں وہ لوگ خود ہوں گے۔ یہ طالبان کی طرف سے فائنل وارننگ جو ہے اب ایشو ہو چکی ہے۔ اس کا بڑا سیدھا مطلب ہے کہ طالبان جو ہیں اب مزید انتظار کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ان کو بھی ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ سیاست کا، سازش کا ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس کے ذریعے انڈیا نے جیسے اب امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جو سیٹلائٹ سسٹم تک رسائی ہے، اس میں چائنا کے ساتھ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ افغانستان کے علاقے بھی ہیں۔ انڈیا جو ہے اپنی گیم، جو گریٹ گیم ہے، اس کو پھیلانا چاہ رہا ہے۔ طالبان اس ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے اس سے پہلے جو ہے افغانستان پر اپنا قبضہ مکمل کرنا چاہ رہے ہیں۔
दूसरी तरफ से अफ़गान हुकूमत ने भी तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। उसका जो जवाब दिया है तालिबान ने, उसने अमेरिकन जो है CIA जो है, अमेरिकन जो इस वक्त अफवाज इनखला करके जा रहे हैं, उसको, इसराइल को, इंडिया को, फ्रांस को, ये बड़ी ताकतों को हिला के रख दिया है। दोस्तों, कंदूज के इलाके में जब तालिबान पर हमला किया गया है तो तालिबान अब जदीद और नई टेक्नोलॉजी के साथ सामने आ गए हैं। तालिबान ने अब ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तालिबान ने अब ड्रोन तैयारों के ज़रिए हमला आवर अफवाज को जवाब देना शुरू कर दिया है। ड्रोन्स के ज़रिए ही दुश्मन पर फायर करना, हमला करना, ये सारे सिलसिले उसने शुरू कर दिए हैं। ये सूरत हाल जो है अफ़गान हुकूमत के लिए इंतहाई परेशान कुन हो चुकी है कि इस बला का मुकाबला अब वो कैसे करेंगे। गो के अफ़गान हुकूमत के पास तैयारे भी हैं, जंगी जहाज़ भी हैं, एक फ़ौज की बेशक बहुत बड़ी नहीं है, छोटी से ही, लेकिन एक मुकम्मल शक्ल उसके पास है जो कि तालिबान के पास इससे पहले नहीं थी। तालिबान फर्स्ट टाइम जो अपनी गुरीला वार के साथ साथ अब उन्होंने अपना ड्रोन जो तैयारे हैं, इसके ज़रिए जासूसी भी करेंगे, इसके ज़रिए दुश्मन के हमले का जवाब भी देंगे और दुश्मन पर हमला भी करेंगे। अभी ये प्रोपेगेंडा मुहिम फिर दोबारा शुरू हो जाएगी कि तालिबान को ये टेक्नोलॉजी किसने दी है। पाकिस्तान ने दी है, चाइना ने दी है या रशिया ने दी है। जहाँ से भी ये टेक्नोलॉजी तालिबान को मिली है, लेकिन तालिबान इस बात पर मज़ीद पुरएतमाद हुए हैं कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गई है और वो इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी जानते हैं और वो सही मकामात पर निशाना लगाने के काबिल भी हैं, जिसका मुजाहरा उन्होंने हाल ही में चंद दिन पहले कंदूस में जवाबी हमला करके अफ़गान हुकूमत को उसका सबूत दे दिया है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल जो है वो इस तरह से होने जा रही है। आज तक जितनी स्ट्रगल हुई है या जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, तालिबान अगर किसी का एहसान मानते हैं तो वो पाकिस्तान की कदर करते हैं, वो तुर्की की कदर करते हैं, वो मलेशिया के महातीर मोहम्मद की कदर करते हैं और उन्हें ज़ाहिर है रशिया की भी थोड़ी बहुत सपोर्ट हासिल है। दोस्तों, अब जो फ्रांस की तरफ से इस वक्त जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के हवाले से जो खाके, जो पुराने छपे हुए खाके थे, उनको दोबारा री इशू करके और जिस तरह का मुजाहरा फ्रांस हुकूमत की तरफ से किया गया, उसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ तुर्की के सदर ने बुलंद की, जो आवाज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बुलंद की, अफ़गान तालिबान जो हैं इसको अप्रिशिएट करते हैं। तालिबान इसको कदर की निगाह से देखते हैं। तालिबान को सख्त मायूसी हुई कि चले हुकूमती मामलात हैं, सियासत के मामलात हैं, उनमें एक दूसरे की मुखालफत हो सकती है, लेकिन जहाँ मामला दीन का आए, अल्लाह के रसूल का आए, और उस वक्त भी अरब कंट्री के जो सरबराहान थे वो उन्होंने जो मुजरमाना खामोशी इख्तियार की है, तालिबान ने इस पर
दुख का, गम का, रंज का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त हमें दोस्त की पहचान भी हो रही है, दुश्मन की भी पहचान हो रही है, और हमने जिन लोगों को हम अपना दोस्त समझ रहे हैं, इनमें अगर किसी मुल्क पर कभी कोई बुरा वक्त आया तो वो देखेंगे कि तालिबान जो हैं उन ममालिक के साथ कैसे खड़े होते हैं, कैसे उनके तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के लिए मैदान अमल में आते हैं। जैसे ही अब अमेरिका ने इंडिया के साथ जो नया मुआहिदा किया है, वो ज़ाहिर है वो उस मुआहिदे का ताल्लुक जंग के हवाले से है, दिफा के हवाले से है। उसके जवाब में रशिया ने चीन के साथ जो है वो पूरा एक दफाई मुआहिदा और जंगी मुआहिदा करने जा रहा है। अभी बज़ाहिर दो बड़ी ताकतों का मुआहिदा है, जिसमें मेन जो चीज़, जो मेन पॉइंट जो है, जो मुआहिदे का बुनियाद होगा, वो यही होगा कि इस मुआहिदे की रोशनी में, इस मुआहिदे के मुताबिक दोनों में से किसी एक कंट्री पर जो हमला है वो दोनों मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा और उसका जवाब दोनों मुल्क मिलकर देंगे। लेकिन आगे चलकर जो सूरत हाल बननी है कि अब चाइना का पाकिस्तान के साथ एक इत्तेहाद है। अब अगर चाइना के इलाके जो है, चाइना लद्दाख में है, अगर इंडिया की तरफ से या अमेरिका की तरफ से गिलगित पर हमला होता है, बल्तिस्तान पर हमला होता है, तो जो सी पैक मंसूबा है वो भी चाइना का मंसूबा है, पाकिस्तान का मंसूबा है, गो के मुश्तरका का मंसूबा है, लेकिन चाइना का पर्सनल उसमें इंटरेस्ट भी है। अब अगर कोई ताकत जो है इन मंसूबों को तबाह करने के लिए कोई हमला करती है तो वो हमला चाइना पर तस्वर होगा, वो हमला पाकिस्तान पर तस्वर होगा। जब चाइना पर हमला तस्वर होगा तो यकीनन रशिया जो है उस पर रिएक्ट करेगा और अल्टीमेट जो है चाइना पाकिस्तान को उस इत्तेहाद में लेकर आएगा। पाकिस्तान के बिहाफ पे तुर्की और मलेशिया इस इत्तेहाद में शामिल होंगे और पाकिस्तान या चाइना के बिहाफ पे ही फिर अफ़गानिस्तान भी इस इत्तेहाद में शामिल होगा और रशिया के बिहाफ पे, चाइना के बिहाफ पे ईरान को भी इस इत्तेहाद में शामिल होना पड़ेगा। और इस तरह ये एशिया का एक बहुत बड़ा दफाई हवाले से, जंगी हवाले से ये एक इत्तेहाद जो है ये भी अब बनने जा रहा है। इस इत्तेहाद में जहाँ चाइना का, रशिया का या पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, ईरान का रोल होगा, उसके बिल्कुल पैरेलल बज़ाहिर ये निहत्ते लोग हैं अफ़गानिस्तान वाले, बेसरोसामानी के आलम में हैं, लेकिन इनका किरदार जो है वो बहुत अहम होगा। कोई दफाई हवाले से कोई मंसूबा जो है फिर इनके तावन के बगैर आपको मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ये इतनी बड़ी ताकत बन के उभरने वाले हैं। लिहाजा तालिबान में फिर वहीं पर आकर बात को समेटने की कोशिश करता हूँ कि तालिबान ने अफ़गान हुकूमत को फाइनल वार्निंग दे दी है। अफ़गान इंतज़ामिया को, जो अफ़गानिस्तान के साथ ताकतें खड़ी हैं, उनको फ़ाइनल वार्निंग दे दी है कि आप अगर हथियार डालकर सरेंडर करके तालिबान के साथ शामिल हो जाते हैं तो आपको मुकम्मल तौर पर अमन मिलेगा, मुकम्मल तौर पर पनाह मिलेगी, मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन अगर आप हथियार नहीं डालते हैं, जंग के मैदान में सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो फिर फ़ैसला
जंगी हालात के मुताबिक होगा, उसके अच्छे और बुरे नताइज के वो सब लोग ज़िम्मेदार होंगे जो हथियार नहीं डालेंगे, जो तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद ख़बरों के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। आपके लिए वही एक पुरानी दरख्वास्त है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि सच का जो पैगाम है, सच की जो आवाज़ है, वो बर वक्त आप तक भी पहुंचती रहे और आपके ज़रिए दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचती रहे। हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिए। सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।